Please carry on. Good morning, everybody. On behalf of the EDP cell, BRL Government Degree College, I welcome everyone to the program. I warmly welcome our most caring and energetic principal, Madam Dr. C.H. Appiya Chinnamma Madam, to the EDP program. I welcome our eminent and versatile personality and the resource person of this program, Sri Dr. P. Chandrasekhar Garu, Director General Manage, to the program, sir. Welcome you, sir. I welcome all the participants and all the lecturers and members of the EDP program, Venkateshwarlu sir, Srinivas sir. I warmly welcome members of the EDP program to the session, sir. Thank you very much, sir. And I request our principal madam to say a few words on this occasion. Okay, thank you, Dr. Manjula madam. I am very happy to be here to participate in this program. Good morning, very good morning to all, and my greetings to Dr. P. Chandrasekhar Garu as a resource person. Participated, is going to share his knowledge in this occasion. I really happy to share my words in this occasion, that is EDP program. It is very important program sponsored and by our CCE to educate all our students, beloved students, on this aspect. So once again, I congratulate the Department of Commerce and committee members being organized this program. Thank you so much, and all the best to my dear students. Thank you. Thank you, madam. Thank you. And before starting the session, I want to keep a note on the brief profile of Dr. Chandrasekhar sir. Actually, Manage is an autonomous organization of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Sir is the Director General of Manage and in charge Director General of National Institute of Plant Health Management, Hyderabad. Sir has 30 years of experience in the areas that is agricultural extension management, agricultural marketing management, and agri-entrepreneurship. Sir worked as Director Manage from September 2007 to March 2018, and from April 2018 to October 2020, Sir is the Director General, CSS, National Institute of Agri-Marketing, Jaipur. Sir reintroduced and modified Kisan Business School concept. Sir is the founder director of Center for Agri-Entrepreneurship Development. Through this Agri-Entrepreneurship Development program, 60,000 agricultural professionals are trained and more than 28,000 agri-ventures are established in different parts of the country. These agri-entrepreneurs nearly created 1.26 lakh jobs in the society. Sir is the program director of Feed the Future India Triangular program. And sir has, to his credit, he organized international training programs, study visits funded by USAID, UNDP and Government of India, and worked for implementation of bilateral MOUs with 30 foreign countries. Organized 610 national and international level training programs and completed 15 projects on different aspects of agricultural extension management. And sir has a versatile publications, 87 technical papers are published, including 24 books, made 9 films, and actively associated with several professional activities. And sir is the executive editor of Manage Journal. And sir has a number of awards. Few of them are, sir is awarded as Young Scientist Award 2007 by the Indian Society of Extension Education and received Magnum National Honor Award 2011, Special Appreciation Award by Indian Society of Extension Education, and Award of Excellence in the International Conference on Doubling of Farmers' Income of SAARC countries,
received Lifetime Achievement Award 2019 from SRDA in Agricultural Extension, received NITTE Karnataka Bank Limited Lifetime Achievement Award in 2019, and he is the Vice President of International Society of Extension Education. Sir, we are very much fortunate enough to have you here, sir. And I think we see that farmers are the backbone of Indian economy. But I think persons like you, sir, make the farmers stand straight and they can lift their heads up because of you, sir. Thank you very much, sir. Sir, unmute chain, sir. Yeah. Thank you, Dr. Manjula, for introducing me to the group. Thanks to Principal Dr. Chinnamma and all the faculty members, especially students who are willing to listen about agri-business opportunities. Today in Manage, we are running a national level training program. I skipped that program and came here only to say hello to our young friends who are Thank you very much, sir. Who are showing a lot of interest in agribusiness. It is becoming a rare species. People want to quit agriculture. If people are showing interest in agriculture, I thought I should give the preference for them. That is the reason why I am here. So thank you very much, BRR College, for this opportunity. So thank you very much, sir. And students here are basically from the Telugu medium background, sir. Okay. So I speak in Telugu, but yes, broken Telugu. So okay, but our students can understand, sir. Okay. So ఈ రోజు అగ్రికల్చర్ గురించి మాట్లాడాలంతా అనుకుంటున్నాము. అగ్రి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ యంగ్ పీపుల్, అది ఈ రోజు టాపిక్. అగ్రికల్చర్ గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పాను, ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ అంటే మీరు ప్రొడక్షన్, ప్యాడీ ప్రొడక్షన్ ఉండొచ్చు, మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఉండొచ్చు, మ్యాంగో ప్రొడక్షన్ ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ ప్రొడక్షన్ ఆస్పెక్ట్స్ అగ్రికల్చర్లో వస్తాయి. బట్ నేను మాట్లాడుతున్నది ఈరోజు అగ్రి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్. ఇది ప్రొడక్షన్ గురించి కాదు. ప్రొడక్షన్ ఫార్మర్స్ చేస్తున్నారు. మీరు సన్స్ అండ్ డాటర్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్. మీరు చేయాలంటే అగ్రి బిజినెస్ చేయాలా. ఇది నా సజెషన్. ఎందుకంటే మనము వేరే ఏ సెక్టర్ ఉండొచ్చు, స్కిప్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బిఫోర్ 1990 ఐటీ సెక్టర్ వాజ్ నాట్ దేర్. We managed. Once upon a time, airplanes were not there. We managed. Once upon a time, these vehicles were, automobile sector itself is not there. We just managed. But ఈ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈ ఎర్త్ మీద ఎప్పుడు వరకు వచ్చిండ్రో అప్పటి నుంచి అగ్రికల్చర్ ఉంది. వితౌట్ అగ్రికల్చర్ మనము ఈ మ్యాన్ కైండ్ సర్వైవల్ ఉంది కదా, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎన్ క్వశ్చన్. మనము యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ 3 days ఫుడ్ లేదంతా డిక్లేర్ చేస్తే మాకు ఎక్కడనో ఫుడ్ దొరకదు. ఫర్గెట్ అబౌట్ యువర్ స్విగ్గీ అండ్ జొమాటో, యూ విల్ నాట్ గెట్ ఫుడ్. ఏమవుతుంది మీరు జస్ట్ థింక్ చేయండి. ఫుడ్ అంటే అంత ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్లీ ఆ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్న ఫార్మరు దానికింత ఇంపార్టెంట్. బట్ ఇంత ఇంపార్టెంట్ అయితేను మనము ఎందుకు అగ్రికల్చర్న యంగర్ జనరేషన్ ఫాలో చేస్తలేదు? ఒక స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఉంది. నెంబర్ 1, మనము చూస్తున్నాము ఇప్పుడు మీ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఉన్నారు, విలేజ్ నుంచి వస్తారు. వాళ్ళు పేరెంట్స్ నార్మలీ ఫార్మర్సే. ఆ ఫార్మింగ్లో ఎంత లాస్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైము ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిండ్రంటే ఆ కష్టాన్ని చూసి యంగర్ జనరేషన్ మనము ఈ అగ్రికల్చర్కే పోవద్దు, మనం వేరే ఏదన్నా ఓకే బట్ అగ్రికల్చర్కి పోవద్దు అంటే అనుకుంటారు. బికాజ్ ఆ ఫ్యామిలీలో ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది. ఐ వాంట్ టు రిపీట్, మన రైతులు చేస్తున్నది ఓన్లీ అగ్రికల్చర్.
అగ్రి బిజినెస్ చేస్తలేదు. ఈ అగ్రికల్చర్ ని చూసి నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో చాలా డిసప్పాయింట్ అవుతారు. మనము అగ్రికల్చర్ పోవద్దు అంతా దే విల్ మేకప్ దర్ మైండ్. తర్వాత ఏదో ఒక స్మాల్ జాబ్ ఎడ్యుకేషన్ చేసి అర్బన్ ఏరియాకి మైగ్రేషన్కి ట్రై చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. వన్ సర్వే సేస్ ఎవ్రీ డే 2409 ఫార్మర్స్ వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ వదిలేసి నాన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ పోతున్నారు డైలీ. మనము బై ద టైమ్ వి కంప్లీట్ అవర్ టాక్ అట్లీస్ట్ 500 ఫార్మర్స్ దే విల్ క్విట్ అగ్రికల్చర్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్. 130 మిలియన్ ఫార్మర్స్, 13 crore ఫార్మర్స్ ఉన్నారు. 2409 ఫార్మర్స్ దే క్విట్ అగ్రికల్చర్. తర్వాత ఇంకొక సర్వే చేసినాము ఆల్ ఇండియా లెవెల్ ఫార్మర్స్ తోటి. మీకు అగ్రికల్చర్లే కంటిన్యూ అవుతారా, మీకు ఇంట్రెస్టింగ్గా, లేకుంటే వేరే ఏమైనా ఆపర్చునిటీ ఉంటే మీరు వేరే ఆపర్చునిటీ ఆప్ట్ చేస్తారా అని. మోర్ దెన్ 75% ఫార్మర్స్ ఏం చెప్పిండ్రంటే మాకు వేరే ఆప్షన్ లేదు, అందుకే అగ్రికల్చర్లో ఉన్నాము. వేరే ఆప్షన్ మీరు ఇస్తే నాన్ అగ్రికల్చర్ ఆప్షన్, మనం అగ్రికల్చర్ వదిలేసి నాన్ అగ్రికల్చర్ పోతామని చెప్పింది. దీస్ ఆర్ ఆల్ డేంజర్ సిగ్నల్స్. ఫార్మర్స్ అందరూ అగ్రికల్చర్ వదిలేసి నాన్ అగ్రికల్చర్ పోతే, అర్బన్ ఏరియాకి పోతే, జస్ట్ లైక్ మీ అండ్ యూ ఆల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ పోతే, హూ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఫుడ్, హూ విల్ ఫీడ్ ద నేషన్? డైలీ మన జనసంఖ్య పెరుగుతుంది. యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ కావాలి. ఈలాగనే మా పాపులేషన్ ఎక్కువ అవుతా ఉంటే బై 2050 49% ఆఫ్ ద పాపులేషన్కి అట్లీస్ట్ వన్ టైం ఫుడ్ ఉండదు. క్లైమేట్ చేంజ్ యాడెడ్ అక్కడ. ఇంత భయంకరమైన పరిస్థితి ఉంది. స్టిల్ మనము కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాము, ఎందుకంటే టుడే we don't face any problem for food production. మనకు కావాల్సిన ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ లో ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. 292 మిలియన్ టన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. 43 మిలియన్ టన్స్ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా గోడౌన్ లో ఉన్నాయి. మాకెంత రిస్క్ అయితేనో, వన్ క్రాప్ వన్ సీజన్ ఫెయిల్ అయితేనో మా కంట్రీకి కావాల్సిన ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అన్ని రెడీ ఉన్నాయి. బట్ సేమ్ సిచ్యువేషన్ కంటిన్యూ కాదు. ఈ రీసెంట్ డేస్లో అనదర్ 1 or 2 డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మాకు దొరికిపోయింది, బట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ న్యూట్రిషన్ సెక్యూరిటీ. ఎవ్రీ డే 6,000 బేబీస్ అవి మన కంట్రీలో పుట్టుతున్నాయి. మోర్ దెన్ 50% ఈ మాల్ న్యూట్రిషన్ నుంచి దే ఆర్ డైయింగ్. యాక్చువల్లీ వన్ సైడు కావాల్సిన ఫుడ్ అనే ఉంది, అనదర్ సైడు విలేజ్ ఏరియాలో 3,000 బేబీస్ పుట్టితే వాళ్ళు మాల్ న్యూట్రిషన్ నుంచి చచ్చిపోతున్నారు. సో ఇది మనకు ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఉంది, బట్ దొరకలేదు. ఎవరికి పోవాలో వాళ్ళకి దొరకలేదు. ఇది ఇంకొక పెద్ద ఇష్యూ. న్యూట్రిషన్ సెక్యూరిటీ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. వరల్డ్లో హైయెస్ట్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నది మన ఇండియా నుంచి. More than 48% women, more than 23% men, they are anemic actually. టెస్ట్ చేస్తే ఈరోజు. సో WHO చెప్పిన కావాల్సిన ఆల్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ మా దగ్గర ఉంది. అగైన్ కావాల్సిన పీపుల్కి దొరుకుతలేదు. లాస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్, ఇన్కమ్ సెక్యూరిటీ ఫార్మర్సీ కావాలంట. ఇప్పుడు హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఒక కమిటీ చేసింది, డాక్టర్ అశోక్ దళవాయి కమిటీ అంట. ఫార్మర్స్కి ఇన్కమ్ లేకుంటే డబ్లింగ్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ మనము ఈ ద్విగుణ చేయాలా. మనం ఇన్కమ్ ఏముంది అదో డబల్ చేయాలా. దానికోసం ఒక కమిటీ చేసిండ్రు. ఫార్చునేట్లీ నేను ఆ కమిటీలో ఒక అవకాశం దొరికింది. మా థాట్స్ ఏమున్నాయి ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, అదన్నీ పెట్టినాము. ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్లో అది వేరియస్ స్టేజ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ, ఇన్కమ్ సెక్యూరిటీ. అగ్రికల్చర్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఉంది. ఇది రెండు కావాలంటే మనము అగ్రికల్చర్ నుంచి అగ్రి బిజినెస్కి రావాలా. అగ్రి బిజినెస్ ఈరోజు టాపిక్.
నేను మీకు మన ఆల్ యంగ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, ఆ యంగ్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర అడిగితే నేను అగ్రికల్చర్కి వస్తా అంటే మీ పేరెంట్స్ మీకు సపోర్ట్ చేయరు. నా లైఫ్ అన్ని ఇట్లనే అయిపోయింది, ఇన్కమ్ లేదు, మీరు అగ్రికల్చర్కి వచ్చి మీకు ప్రాఫిట్ దొరకదు, మీ లైఫ్ స్పాయిల్ చేసుకుంటారు, మీరు సిటీకి పోండి, ఏదో ఎడ్యుకేషన్ చేయండి, బిఆర్ఆర్ కాలేజ్లో డిగ్రీ చేయండి, పీజీ చేయండి, తర్వాత మీకు గవర్నమెంట్ జాబ్ దొరుకుతుంది, గవర్నమెంట్ జాబ్ చేయండి అంటే ఆల్ ఫార్మర్స్ సన్స్ అండ్ డాటర్స్కి అడ్వైస్ చేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేస్తున్నది అగ్రికల్చరు, అగ్రి బిజినెస్ కాదు. ఈ అగ్రి బిజినెస్ అంటే ఏమేమి అగ్రి బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ చేయొచ్చు, ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఉంది, నేను మీకు అది షేర్ చేస్తాను. కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందా ఇది? ఓకే సార్, కనిపిస్తుంది. కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది కదా? Yes, sir. సో మనము ఒక సింజెంటా ఫౌండేషన్ అంతా ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఏ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ, కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చేస్తారు. మనము మేనేజ్ సింజెంటా ఫౌండేషన్ ఒక మోడల్ డెవలప్ చేసినాము ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ డెవలప్మెంట్ అగ్రికల్చర్లో. నార్మలీ మా పాపులర్ ఫీలింగ్ ఏమంటే ఎవరైనా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ చేయాలంటే వాళ్ళకి కొంచెం పైసా ఇస్తే వాళ్ళు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేస్తారు అంట. అట్లా అవుతుందా? జస్ట్ బై గివింగ్ మనీ మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చా? సో మనము ఈ ఒక మోడల్ డెవలప్ చేసినాము. ఈ మోడల్లో మాకేం కనిపించింది అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి మనము ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, సెన్సిటైజ్ చేయాలి, మెంటలీ ప్రిపేర్ చేయాలి బిజినెస్ చేయడానికి. తర్వాత ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత మనము వాళ్ళకి సీడ్ మనీ ఇవ్వాలా. ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలా, మనీ ఎక్కడ అంటారు, కొన్ని సీడ్ మనీ ఇవ్వాలా. సీడ్ మనీ మీరు కొంచెం సీడ్ మనీ ఇవ్వచ్చు, బట్ పెద్దగా 5 lakh 10 lakh రూపీస్ ఇవ్వడానికి కాదు, దానికే మనము బ్యాంక్ నుంచి లోన్ అరేంజ్ చేయాలి. తర్వాత వాళ్ళు ఏ ఫార్మర్స్ తోటి బిజినెస్ చేస్తారు ఆ ఫార్మర్స్ తోటి ఒక లింకేజ్ పెట్టాలి. తర్వాత డే టు డే బిజినెస్ చేస్తున్నారు ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే అదికే మనము హ్యాండ్ హోల్డింగ్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఇదన్నీ చేస్తే ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, సీడ్ మనీ ఇచ్చి, లోన్ ఇచ్చి, ఫార్మర్స్ తోటి లింకేజ్ ఇచ్చి, హ్యాండ్ హోల్డింగ్ సపోర్ట్ ఇస్తే మనము సక్సెస్ రేటు 50% ఉంటుంది. అంటే మీరు అగ్రి బిజినెస్కి 100 people తీసుకువస్తే వాళ్ళకి అన్ని సపోర్ట్ ఇస్తేనో మీకు దొరకదు 50 people అంతేనే. సో సక్సెస్ రేట్ ఈస్ వెరీ వెరీ లెస్ ఇన్ అగ్రి బిజినెస్. రీజన్స్ వేరే వేరే ఉన్నాయి. మనము వెదర్ ఉంది, వెదర్ వేరియేషన్స్ ఉంటే క్రాప్ ఈల్డ్ వేరియేషన్ అవుతుంది, మార్కెట్ దొరకదు. సో అగ్రికల్చర్ ఈజ్ గ్యాంబ్లింగ్ విత్ మార్కెట్ అండ్ మాన్సూన్ అట్లా అంటారు. సో ఇది మనము చేసినది. మనము ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ డెవలప్మెంట్ ఇప్పుడు బిఆర్ఆర్ కాలేజ్లో ఉంది, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ డెవలప్మెంట్ సెల్. మీరు ప్రమోషన్ చేయాలా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ డెవలప్మెంట్ అంటే ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలా, సీడ్ మనీని ఇవ్వాలా, లోన్స్ అరేంజ్ చేయాలా, ఫార్మర్స్ తోటి లింకేజ్ అరేంజ్ చేయాలా, వాళ్ళకి హ్యాండ్ హోల్డింగ్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలా. అప్పుడే మీకు అరౌండ్ 50% సక్సెస్ రేట్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇది మనము డెవలప్ చేసిన మేనేజ్ మోడల్. ఇంకొక మోడల్ డెవలప్ చేసినాము. ఈ పిఐ ఫౌండేషన్ అంతా ఒక పెస్టిసైడ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ అంతా మేనేజ్, పెస్టిసైడ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ ఇంకొక మేనేజ్ ఒక మోడల్ డెవలప్ చేసినాము. జమ్మికుంటలో ఒక కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ఉంది. మనము ఒక 40 సన్స్ అండ్ డాటర్స్ ఫార్మర్స్ తీసుకొని వాళ్ళకి బేసిక్ అగ్రికల్చర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి 45 daysలో తర్వాత వాళ్ళకి అగ్రి బిజినెస్ కంపెనీ తోటి ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించినాము. అక్కడ అరౌండ్ 8,000 to 10,000 రూపీస్ శాలరీ దొరికింది. ఇంట్లో నుంచినే మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ విలేజ్లోనే అగ్రికల్చర్, అగ్రి బిజినెస్ గురించి ఆ కంపెనీకి వర్క్ చేసి వీళ్ళు 8,000 to 10,000 రూపీస్ శాలరీ అర్న్ చేయొచ్చు. అట్లా ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేసినాము. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సక్సెస్ఫుల్. ఒకసారి సక్సెస్ అయితే 6-7 ప్రోగ్రామ్స్ చేసినాం మనం. తిరుపతిలో చేసినాము, వరంగల్లో చేసినాము, దెన్ వేరే ఒక 2-3 ప్లేస్లో చేసినాము. సక్సెస్ అయింది. ఈ అగ్రి బిజినెస్ కంపెనీస్ మనం బేసిక్ ట్రైనింగ్ ఇస్తే వాళ్ళు వచ్చడానికి తీసుకోవడానికి ప్లేస్మెంట్ రెడీ ఉంటారు.
సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ మోడల్. చూడండి, ఇది ఫస్ట్ డే మనం ట్రైనింగ్ పిలిచినప్పుడు ఈ విలేజ్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కొన్ని ఉత్సాహం లేదు, ఏమవుతుందో రేపు అంతా కొన్ని ఫియర్ ఉన్నాయి వాళ్ళు. మనం 45 days ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత, వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత హౌ దే లుక్ మీరు చూడొచ్చు. సేమ్ వాయిస్ ఆఫ్టర్ 45 days, బికాస్ అందరు దే ఆర్ స్మైలింగ్. ఒక సేమ్ విలేజ్లో 8,000 to 10,000 రూపీస్ ఒక జాబ్ దొరికింది. దే ఆర్ ఆల్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. ఇట్లా మనం ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ డెవలప్మెంట్ సెల్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి కాలేజ్లో, ఇట్లా అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చూపించిన 2 మోడల్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయొచ్చు అంత నా సజెషన్. తర్వాత ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఉంది, మేనేజ్ నుంచినే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము. అగ్రి క్లినిక్, అగ్రి బిజినెస్ సెంటర్ స్కీమ్ అంతా. మీ యూనివర్సిటీలో బయాలజికల్ సైన్సెస్ కోర్సెస్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి సార్. సో బయాలజికల్ సైన్సెస్ కోర్సెస్ స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ అండర్ అగ్రి క్లినిక్, అగ్రి బిజినెస్ సెంటర్ స్కీమ్. ఆ స్కీమ్ ఏం చెప్తారంటే, మనము 141 ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ మనము రికగ్నైజ్ చేసినాము. హైదరాబాద్ సరౌండింగ్లను ఉన్నాయి. మన మేనేజ్ వెబ్సైట్కి పోతే మీకు దొరుకుతాయి. అక్కడ పోయి రిజిస్టర్ చేసుకొని ఒక 45 days ట్రైనింగ్ చేయాలా. తర్వాత దే విల్ గెట్ అరౌండ్ 20 lakh rupees లోన్, 36% సబ్సిడీ. ఈ మన సపోజ్ ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీ లేకుంటే లేడీ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళకి 44% సబ్సిడీ ఉంటుంది. ఒక 5 to 7 years రీపేమెంట్ పీరియడ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు బిజినెస్ చేయొచ్చు. సో వాళ్ళు ఎట్లా ఇప్పుడు 72,000 పీపుల్ మనము ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ట్రైనింగ్ చేస్తాము. ఇట్స్ నాట్ ఏ స్మాల్ నంబర్, పెద్ద నంబర్. 72,000 జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ నుంచి కేరళ వరకు, అక్కడ నాగాలాండ్, మణిపూర్ నుంచి గుజరాత్ వరకు అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చినాము. ఇక్కడ ఒక 30,000 స్మాల్ స్కేల్ అగ్రి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసింది. మనము ఆఫ్టర్ 5-10 years వాపస్ చూస్తే మోర్ దెన్ 5,000 పీపుల్ టర్న్ ఓవర్ మోర్ దెన్ 1 crore ఉంది. వీళ్ళు అగ్రికల్చర్ చేస్తలేదు, వీళ్ళు చేస్తున్నది అగ్రి బిజినెస్. ఈ రోజు టాపిక్ చాలా మీనింగ్ఫుల్లీ పెట్టిండ్రు. మీరు ఇది థింక్ చేసి పెట్టిండ్రా లేకుంటే అగ్రి బిజినెస్ గురించి చెప్పాలా స్టూడెంట్స్కి ఎంత పెట్టిండొచ్చు, బట్ వెరీ మీనింగ్ఫుల్ టాపిక్. మనము ఆల్ యంగ్స్టర్స్కి అగ్రి బిజినెస్ చేయడానికి ఎంకరేజ్మెంట్ చేయాలి. అగ్రికల్చర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 40 to 50% ఈ మీరు మార్కెట్కి పోయి ఒక 100 rupees ఏదో పర్చేస్ చేస్తారు అనుకోండి, అక్కడ 40 to 50 rupees ఫార్మరీ దొరుకుతుంది. ఇంకా 50 to 60 rupees మిడిల్ మ్యాన్కి పోతుంది. ఎవరు మిడిల్ మ్యాన్? లోకల్ ట్రేడర్ ఉంటారు, హోల్సేల్ ఏజెంట్ ఉంటారు, కమిషన్ ఏజెంట్ ఉంటారు, రిటైలర్స్ ఉంటారు. వీళ్ళందరికీ 50 to 60% పోతాయి. సో మనమే ఆ వాల్యూ అడిషన్, మార్కెటింగ్, ఇవన్నీ అగ్రి బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఈ 50 to 60% ప్రాఫిట్ ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి వస్తుంది. ఇప్పుడు మన యంగర్ జనరేషన్కి నేను చెప్తున్నది ఏంటి, మీరు అగ్రి బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ స్టార్ట్ చేయాలా. సో ఏదేది అగ్రి బిజినెస్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేయాలా, ఇది ఒక లిస్ట్ ఉంది. ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్ ఉన్నాయి. మీ నంబర్స్ యూ నీడ్ నాట్ బాదర్. ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఇంతమందికి మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసినాము అంతా. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ చూడండి, అగ్రి క్లినిక్స్ అంటే మనము క్లినిక్ తెలుసు, డాక్టర్ దగ్గర పోతే మనము పేషెంట్ని చూసి ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసిస్తారు. అట్లనే మనము అగ్రికల్చర్లో కొంచెం స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటే అగ్రికల్చర్ డాక్టర్స్ ఈ ఫార్మర్స్ పోతే వాళ్ళదు క్యాష్ క్రాప్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోరికల్చర్ ఉంది, lakhs and lakhs of rupees ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. మ్యాంగో క్రాప్ ఉంది, ఫిషరీ ఉంది, ప్రాన్ కల్చర్ ఉంది. అట్లా చాలా కాస్ట్లీ క్రాప్స్ చాలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఆకి అడ్వైజరీ ఇవ్వచ్చు, పర్ ఎకరు పర్ విజిట్ చార్జ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాంగ్లీ మహారాష్ట్రలో గ్రేప్ గార్డెన్కి వన్స్ ఇన్ 15 days 1 ఎకర్కి 1 yearలో విజిట్ చేస్తే దే ఆర్ చార్జింగ్ 7,000 to 8,000 rupees 1 ఎకర్కి. మీరు జస్ట్ ఇమాజిన్ 100 acres కన్సల్టెన్సీ తీసుకుంటే వాళ్ళు దే విల్ గెట్ అరౌండ్ 77 lakh rupees per year. ఎక్స్పెండిచర్ ఏం లేదు,
జస్ట్ మేబీ పెట్రోల్ ఆర్ డీజిల్ వాళ్ళ వెహికల్కి, అది వదిలేస్తే ఇంకా ఏముండదు. నాలెడ్జ్ ఈజ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇది అగ్రి క్లినిక్. సో దీనికే ఈ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం, ఈ నియర్ బై కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో చాలా కోర్సెస్ నడుస్తూ ఉంటాయి. అక్కడ పోయి ఒక లోకల్ ఫార్మర్స్కి ఇంపార్టెంట్ ఉన్న క్రాప్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడ స్పెషలైజేషన్ చేయొచ్చు. అది ఒక ఆపర్చునిటీ. తర్వాత అగ్రి క్లినిక్స్ అండ్ అగ్రి బిజినెస్ సెంటర్స్. ఇది సీడ్స్, ఫర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్ ఇవన్నీ సేల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎట్లా ఒక 15 to 20% ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh రూపీ మీరు సీడ్ ఫర్టిలైజర్ సేల్ చేస్తే మీకు అరౌండ్ 20,000 రూపీస్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. 10 lakh రూపీస్ సేల్ అయితే మీకు 2 lakh రూపీస్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఏ గుడ్ అమౌంట్. విలేజ్లో మీరు ఇది స్టార్ట్ చేయొచ్చు. దీనికే లైసెన్స్ తీసుకోవాలా. లైసెన్స్ తీసుకోవడానికి ఇంటిగ్రేటెడ్ న్యూట్రియంట్ మేనేజ్మెంట్, లేకుంటే పెస్టిసైడ్ డీలర్స్ ట్రైనింగ్, లేకుంటే దేశీ అంతా ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఓన్లీ సండే అటెండ్ చేయాలి అది ట్రైనింగ్ 1 year. మీరు గూగుల్లో చూడొచ్చు దేశీ అంటే ఏంటి అంతా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి 10,000 రూపీస్ ఇస్తారు. మీరు 10,000 రూపీస్ ఇవ్వాలా. 48 క్లాసు సండే అటెండ్ చేయాలా. తర్వాత సర్టిఫికేట్ వస్తే మీరు ఫర్టిలైజర్, పెస్టిసైడ్ సేల్ చేయొచ్చు. గుడ్ బిజినెస్. అన్ని విలేజెస్లో ఇలాగా యాక్టివిటీస్ కావాల్సింది. తర్వాత అగ్రో ఎకో టూరిజం అంతా. టూరిజం తెలుసు మీకు. సిటీ పీపుల్ అందరూ ఇప్పుడు విలేజ్ పోతున్నారు. ఆ విలేజ్లో మిల్చింగ్ ఎట్లా, మ్యాంగో ట్రీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగో ట్రీ క్లైమ్ చేయదు ఎట్లా, షుగర్ కేన్ హార్వెస్టింగ్ ఎట్లా, షుగర్ కేన్ జ్యూస్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలా, ఫిషింగ్ ఎట్లా చేయాలా, డైరింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇవన్నీ సిటీ పీపుల్కి తెలియదు. నవడేస్ ఈ అగ్రో ఎకో టూరిజం పాపులర్ అవుతుంది. ఒక సిటీ నుంచి 40-50 కిలోమీటర్స్ దూరాన విలేజ్లో ఇట్లా ఎకో టూరిజం యూనిట్స్ స్టార్ట్ చేస్తే చాలా ప్రాఫిటబుల్. పీపుల్ ఆర్ అర్నింగ్ lakhs and lakhs of rupees. సిటీ పీపుల్కి వచ్చి మీరు మ్యాంగో మీరు ఎట్లా కల్టివేషన్ చేస్తారు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే, షుగర్ కేన్ ఎట్లా చేస్తారు, మెయిజ్ ఎట్లా చేస్తారు, ప్యాడీ ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ ఎట్లా చేస్తారు, ఫిష్ ఎట్లా ప్రొడక్షన్ చేస్తారు, ఇవన్నీ చూస్తే అర్బన్ స్కూల్ చిల్డ్రన్కి, అర్బన్ పాపులేషన్కి కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు దే విల్ పే చార్జెస్ యాక్చువల్లీ ఫర్ దట్ విజిటింగ్. వెరీ లుక్రేటివ్ యాక్టివిటీ. అనిమల్ ఫీడ్ యూనిట్ ఒక చిన్న మిషన్ పెట్టుకొని ఈ లోకల్ ప్రొడక్షన్లో ఈ జోవార్ ఉంటుంది, అది మిక్స్ చేయాలా. ఒక ప్రపోర్షన్ ఉంటుంది, ఆ ప్రపోర్షన్లో మిక్స్ చేసి డైరీ అనిమల్స్కి, మన కౌస్కి ఫీడ్ చేయొచ్చు. అది చార్జ్ చేయొచ్చు. మీరు రెడీమేడ్ ఫుడ్ తీసుకుంటే కొంచెం కాస్ట్లీ అవుతుంది, బట్ లోకలీ మిక్స్ చేస్తే అది చీప్ అవుతుంది. లోకల్ ఫార్మర్స్ తోటి మీరు మెయిజ్ పర్చేస్ చేయొచ్చు. ఇది కావాల్సిన ఫార్ములా ఏముంటాయి అవన్నీ ఈ అనిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్లో పివి నరసింహారావు వెటర్నరీ కాలేజ్ ఉంది, అక్కడ మీకు డైరీ డిపార్ట్మెంట్కి పోతే చెప్తారు మీకు. ఇప్పుడు అందరూ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంతే చెప్తున్నారు. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్కి మీరు ఫర్టిలైజర్ అప్లై చేయడానికి కాదు, బయో ఫర్టిలైజర్ అప్లై చేయాలా. ఈ బయో ఫర్టిలైజర్కి డిమాండ్ ఉంది. అది ఎట్లా ప్రిపరేషన్ చేయాలా అది ఒక మంచి బిజినెస్. అది దాంట్లో మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకోవచ్చు. నేషనల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఫర్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంతా ఢిల్లీ దగ్గర గాజియాబాద్లో ఉంది. అన్ని అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీలో కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. అది తీసుకొని మీరు బయో ఫర్టిలైజర్ ప్రొడక్షన్ థింక్ చేయొచ్చు. కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ ఆఫ్ కోర్స్ పెద్ద స్కేల్లో. ఇప్పుడు మీరు మ్యాంగో ఏదో ఒక ప్లేస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంట అనుకుంటారు. మీకు కమిట్మెంట్ లేకుంటే, ఫార్మర్స్ కమిట్మెంట్ లేకుంటే, మీకే సేల్ చేస్తా అంత కమిట్మెంట్ లేకుంటే మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి కాదు. దానికోసమే కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ చేస్తారు. అది కొంచెం పెద్ద లెవెల్లో ఉంటుంది. వీ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ దట్. కల్టివేషన్ ఆఫ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఇప్పుడు చూస్తున్నారు మీరు. ఆల్ అలోవెరా ప్రోడక్ట్ చాలా వస్తున్నాయి. అలోవెరా ప్రోడక్ట్ ఇవన్నీ పెద్ద అగ్రికల్చర్ ఏం కాదు.
అక్కడ వాటర్ తక్కువ ఉన్న ప్లేస్లను మీరు అలోవెరా ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు. అది ఎట్లా ప్రాసెసింగ్ ఇవన్నీ కనుక్కొని మీరు ఇది కల్టివేషన్ ఆఫ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ చేయొచ్చు. దెన్ డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ ఉంది. ఫార్మ్ మెషినరీ యూనిట్. ఈ అగ్రికల్చర్ మెషినరీస్ ఇప్పుడు ట్రాక్టర్ ఉంటుంది, టిల్లర్ ఉంటుంది, దెన్ లెవెల్లర్ ఉంటుంది, ప్లో ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఫార్మర్స్కి కావాలా, అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఒక యూనిట్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు. ఈ కర్ణాటకలో చిత్రదుర్గ అంతా ఒక ప్లేస్ ఉంది. ఆ ప్లేస్లో ఒక రాజు అంతా ఈ ఫార్మ్ మెషినరీ యూనిట్ పెట్టుకున్నారు. వాళ్ళు టర్న్ ఓవర్ 50 crores. చాలా డిమాండ్ ఉంది. ఇప్పుడు లేబర్స్ దొరకలేదు. దానికోసమే దే ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ మై మిషనరీస్. ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్. ఇప్పుడు ఫిష్ ఫింగర్లింగ్స్ ప్రొడక్షన్ చేసి వేరే ఫార్మర్స్కి ఇవ్వచ్చు. ఆర్నమెంటల్ ఫిషరీస్ ఉంటాయి. ఈ అక్వేరియం ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు. దానికి ఆర్నమెంటల్ ఫిషరీస్ ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు. ఫ్లోరికల్చర్, ఇది ఫ్లవర్ కల్టివేషన్. ఈ ఫ్లవర్కి మంచి డిమాండ్ ఉంది అర్బన్ ఏరియాస్లో. బొకేస్ చేస్తారు, ఈ ఫ్లోరల్ డెకరేషన్ చేస్తారు ఫంక్షన్ హాల్స్లో. దెన్ టెంపుల్, మ్యారేజెస్, ఈ ఫ్యామిలీ అనే ఫంక్షన్ అయితే ఫ్లవర్ అన్ని యూజ్ చేస్తారు. సో ఈ ఫ్లవర్ ప్రొడక్షన్ చాలా డెలికేటే, బట్ ప్రాఫిటబుల్. కొంచెం మార్కెట్ చూసుకొని ప్రొడక్షన్ చేయాలి. తర్వాత హార్టికల్చర్ క్లినిక్ అంటే మీది మ్యాంగో ఉండొచ్చు, మీ వేరే ఏదో ఫ్రూట్స్, గోవా ఉండొచ్చు, జామకాయ, ఇవన్నీ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి అడ్వైస్ చేస్తారు. ల్యాండ్స్కేపింగ్ ప్లస్ నర్సరీ. ఈ ల్యాండ్స్కేపింగ్ అంటే సిటీలో ఒక చిన్న ప్లేస్ ఉంటుంది, ల్యాండ్ ఈ విలేజ్లో ఉండలాగా పెద్ద పెద్ద ల్యాండ్ ఏమి ఉండదు, చిన్న ప్లేస్ ఉంటుంది. అక్కడనే ఒక మంచి ల్యాండ్స్కేపింగ్ చేయాలంటే అనుకుంటారు. అది ఏ ప్లాంట్, ఏ లాన్స్ పెడితే బెటర్, అది ఒక సైన్స్. అది యాక్చువల్లీ అది స్పెషలైజ్డ్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే అర్బన్ ఏరియాలో మీకు చాలా ఇది ఉంటుంది. ఆర్గానిక్ నర్సరీ ఉంది. నర్సరీ ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ ఉండొచ్చు, వేరే ప్లాంట్స్ ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగో నర్సరీ, జామకాయ చెట్లు, ఇది నర్సరీ, ఇవన్నీ ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు. ఇది దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ లుక్రేటివ్, ప్రాఫిటబుల్ బిజినెస్. వాల్యూ అడిషన్, మీరు సీరియల్ నెంబర్ 7 చూడండి. వాల్యూ అడిషన్. వాల్యూ అడిషన్ అంటే మ్యాంగో నుంచి పల్ప్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేయది, గోవా నుంచి పల్ప్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, టెండర్ కోకోనట్ వాటర్ ఏముంది అది బాటిలింగ్ చేయొచ్చు, మీరు టర్మరిక్ నుంచి పౌడర్ చేయొచ్చు, జింజర్ నుంచి పేస్ట్ చేయొచ్చు. ఇట్లా మనం కిచెన్లో యూజ్ చేయడానికి ఫీల్డ్లో ప్రొడక్షన్ చేయడానికి వ్యత్యాసం ఉంటుంది. ఆ కిచెన్లో యూజ్ చేయడానికి వాల్యూ అడిషన్ చేసి మంచిగా ప్యాక్ చేసి ప్రిజర్వేటివ్ పెట్టి, దీనికి అన్ని షార్ట్ టర్మ్ ట్రైనింగ్ ఉంటాయి అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీలో. మీరు షార్ట్ టర్మ్ ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఈ వాల్యూ అడిషన్ పెట్టుకోవచ్చు. దెర్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ డిమాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హనీ బాటిలింగ్ చేయడానికి ఇవన్నీ చేయొచ్చు. సీడ్ ప్రొడక్షన్లో అది ఇంకొక పెద్ద యాక్టివిటీ. సాయిల్ టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీ. ఇప్పుడు సాయిల్ టెస్టింగ్ చాలా ఫార్మర్స్ డిమాండ్ ఉంది. నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియము, కాల్షియం, మెగ్నీషియము, మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ ఏమున్నాయి అంతా అడుగుతారు. అందుకే ఈ ల్యాబొరేటరీకే అరౌండ్ 1.5 lakh rupees అవుతుంది చిన్న ల్యాబొరేటరీ సెటప్ చేయడానికి. ఫార్మర్స్కి సర్వీస్ ఇవ్వచ్చు, చార్జ్ చేయొచ్చు. 100 rupees, 150 rupees చార్జ్ చేస్తే ఫార్మర్స్ అది ఉంటుంది. టిష్యూ కల్చర్ ల్యాబొరేటరీ, దెన్ వెజిటబుల్ ప్రొడక్షన్, వర్మీ కంపోస్టింగ్, వెటర్నరీలో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ ఉంటాయి. దెన్ పెస్ట్ అండ్ డిసీజ్ వస్తే డైరీ అనిమల్కి ఎట్లా ట్రీట్ చేయాలంతా ఉంటుంది. దెన్ డైరీ, పౌల్ట్రీ, పిగరీ, గోట్రీ, గోడౌన్స్ పెట్టుకోవచ్చు, కోల్డ్ స్టోరేజ్ పెట్టుకోవచ్చు. బయో కంట్రోల్ ఏజెంట్ అంటే మీరు పెస్టిసైడ్ కెమికల్ స్ప్రే చేయడానికి అవసరం లేదు. ఏదైనా పెస్ట్ డిసీజ్ వస్తే మీరు ఇంకొక ఇన్సెక్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి, ఆ ఇన్సెక్ట్ ఆ పెస్ట్ని తినేస్తుంది. అది బయో కంట్రోల్ ఏజెంట్స్ అంటారు. దెన్ అగ్రికల్చర్ జర్నలిజం అంటే కొంతమంది అగ్రికల్చర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాది అన్నదాత ఉంది తెలుగులో.
అగ్రికల్చర్ మ్యాగజైన్స్ తీసుకొస్తున్నారు, అగ్రికల్చర్ టెలివిజన్ ఛానళ్ళు. సెరికల్చర్ అంటే సిల్క్, ఇది సిల్క్ క్లాత్స్ అన్ని చూసిండ్రు, అదన్నీ సెరికల్చర్. అక్కడ వీవింగ్ ఉంటుంది, మష్రూమ్ కల్టివేషన్, దెన్ హనీ, ఇట్లా చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. నేను కొన్ని లిస్ట్ చేసిన అంతేనే. బట్ ఈ యూ టేక్ ఎనీ క్రాప్, అన్ని క్రాప్ల బిజినెస్ పార్ట్ చేయొచ్చు. మన రైతులు ఏం చేస్తారంటే అన్ని పార్ట్ల అగ్రికల్చర్ పార్ట్ చేస్తారు, ప్రొడక్షన్ చేస్తారు. మనం ప్రొడక్షన్ వదిలేసి ప్రాసెసింగ్, ప్యాకింగ్, గ్రేడింగ్, దెన్ సెల్లింగ్ ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే మీకు ఇది ఉంటుంది. ఇవన్నీ నన్ను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా. ఇట్లా అగ్రి బిజినెస్ మీలాగానే యంగ్ పీపుల్లో అగ్రి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఎంత అర్నింగ్ చేస్తున్నారు, తర్వాత ఎంత మందికి జాబ్ ఇచ్చిండ్రు అంత. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమీర్ రంజన్ బర్దోలై అస్సాంలో ఉన్నారు. దిస్ ఫెలో సమీర్ రంజన్ బర్దోలై ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారు. 10,000 ఫార్మర్స్కి సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. 40 పీపుల్కి జాబ్ ఇచ్చిండ్రు. వాళ్ళు టర్న్ ఓవర్ 3 crore ఉంది. నిమిత్య అగ్రి క్లినిక్స్, వీళ్ళు అగ్రికల్చర్ ఫిల్మ్ చేస్తారు. చూడండి వాళ్ళు టర్న్ ఓవర్ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఇది హైదరాబాద్దే, రంగారెడ్డి ఈ ప్రొడక్షన్ సైట్ నుంచి డైరెక్ట్ కన్స్యూమర్స్కి డోర్ డెలివరీ చేస్తారు. ఇది అక్బర్ అలీ ఏలూరులో ఒక 2000 ఫిషరీస్ ఫార్మర్స్ తోటి వర్క్ చేస్తున్నారు. హీఈస్ అక్బర్ అలీ. వాటర్ శాంపుల్, ఫిష్ శాంపుల్ తీసుకొని దర్ ఆల్ మనము ఈ హ్యూమన్ డాక్టర్స్ ఎట్లా ఉంటారో అట్లనే అగ్రికల్చర్ డాక్టర్, ఫిషరీస్ డాక్టర్ వాళ్ళు డయాగ్నోస్ చేసి ఫార్మర్స్కి రికమెండేషన్ ఇస్తారు, చార్జ్ చేస్తారు. ఇవి బయో ఫర్టిలైజర్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నారు. సంగీత సవరాకి మహారాష్ట్ర నుంచి లేడీ. సెల్లపన్ను శివగంగా తమిళనాడు నుంచి. వీళ్ళు టర్న్ ఓవర్ చూడండి 2 crores ఉంది. 3,000 ఫార్మర్స్ తోటి వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇది స్వైబం సుర్చంద్ర సింగ్ ఇంఫాల్ మణిపూర్లా. ఈ ఫిష్ ఫింగర్ లింక్స్, చిన్న చిన్న బేబీ ఫిషెస్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫిష్ ఫింగర్ లింక్స్ ప్రొడక్షన్ చేసి నైబరింగ్ ఫార్మర్స్ అన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. వాళ్ళతోటి ఫిష్ కలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ మార్కెటింగ్ చేస్తారు. సో విన్ విన్ సిచ్యువేషన్. ఇది జార్ఖండ్లో. ఇక్కడ ఫార్మర్స్ అని, ఇది బస్సు, ఈ బస్సు ఇన్సైడ్ ఆ సీట్ అన్ని తీసేసి ఒక ఆడిటోరియం లాగా చేసిండ్రు బస్సులో ఇన్సైడ్. సో దే ఎడ్యుకేట్ ఫార్మర్స్, వాళ్ళకి చార్జ్ చేస్తారు. ఇది హైదరాబాద్లో నాగరాజు అంతా ఈ హైటెక్ అగ్రికల్చర్ అని అడ్వైజరీ ఇస్తున్నారు. ఇది ఈ వాటర్ హయాసింత్ అంటారు, మీకు తెలుసు అంతా అనుకుంటా. ఈ చిన్న చిన్న పాండ్ మీద వాటర్ హయాసింత్ అంటే వీడు, గ్రీన్ కలర్ వీడు వస్తుంది. ఆ వీడన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని వీళ్ళు హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ కన్వర్టింగ్ వేస్ట్ ఇంటూ సమ్ రిసోర్స్. మంచిగా నడుస్తుంది. ఇది సరితారెడ్డి అంత హైదరాబాద్లోనే ఈ ఫార్మర్స్కి బయో ఫర్టిలైజర్స్ అన్ని సేల్ చేస్తున్నారు. ఇట్స్ గోయింగ్ వెరీ వెల్. ఇది డాక్టర్ బమానియా గుజరాత్ అహ్మదాబాద్లో ఒక 300 పీపుల్కి జాబ్ ఇచ్చిండ్రు. వీళ్ళు జస్ట్ డైరీకి అడ్వైజరీ, ఫీడ్ కావాలంటే ఇస్తారు, దెన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ అంటే చేస్తారు, దెన్ పెస్ట్ అండ్ డిసీజ్ అనిమల్ వస్తే అది చేస్తారు. సో 300 పీపుల్కి వాళ్ళు జాబ్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. దే ఆర్ రన్నింగ్ వెరీ గుడ్ బిజినెస్. ఇది చౌబాదేవి వెటనరీ డాక్టర్, వాళ్ళు పెట్ అనిమల్స్. ఇది కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్, చెన్నకేశ్వర శర్మ బెంగళూరు గర్కిన్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు. టర్న్ ఓవర్ చూడండి 5 crore ఉంది యాక్చువల్లీ టర్న్ ఓవర్. పపాయ, హై ఈల్డింగ్ పపాయ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నారు సుబ్రమణి అంత బెంగళూరు నుంచి. ఇది రాజ్ కిషోర్ సిన్హా నలంద బీహార్ నుంచి. ఒక్కటే ప్లేస్లా బనానా, పౌల్ట్రీ, హనీ, డైరీ, డక్కరీ, ఫిషరీ ఇవన్నీ అరౌండ్ 2.5 acres చేసిండ్రు. సో ఒక్కొక్క క్రాప్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ ఇన్కమ్ డబల్ అవుతా పోతుంది. మనం నార్మల్లీ ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారు, ఒక్కటే క్రాప్, ఏదో ఒక క్రాప్ కల్టివేషన్ చేస్తారు.
ఇంటర్ క్రాపింగ్ మల్టీ క్రాపింగ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఇది రాజు చిత్రదుర్గల అగ్రికల్చర్ మెషినరీస్ ఒక 50 crore టర్న్ ఓవర్. సో ఇంకొక ఆపర్చునిటీ అంటే మీకు అగ్రికల్చర్లా స్టార్ట్అప్ చేయాలంత అనుకుంటే, ఏదో ఒక కొత్త ఐడియా ఉంది, మీరు మేనేజ్ వెబ్సైట్ చూడండి. మేనేజ్లో ట్రైనింగ్ అరేంజ్ చేస్తాము, మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తాము, దెన్ డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. వాళ్ళకి 5 lakh rupees to 25 lakh rupees గ్రాంట్ నేడు ఇస్తాము. సో అదొక ఆపర్చునిటీ ఉంది. బట్ ఇక్కడ ఇన్నోవేషన్ ఉండాలి. మనం రెగ్యులర్లీ ప్రొడక్షన్ చేస్తాము, అగ్రికల్చర్ చేస్తాము అంటే ఇది దొరకదు. వీళ్ళందరూ కొత్త కొత్త ఐడియా తీసుకొని వచ్చిండ్రు, వాళ్ళ అసిస్టెన్స్ దొరుకుతుంది. ఇది కేరళలో ఒక మంచి కుటుంబశ్రీ అంతా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. నాకు చాలా ఇష్టమైన ప్రోగ్రాము. ఈ కొంతమంది లేడీస్న మనము వేరే కంట్రీకు తీసుకుపోయినా నేను, అక్కడ వేరే కంట్రీ గ్రూప్ సంఘం గురించి కొంతమంది లేడీస్ ఈ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ కు తీసుకుపోయినాము. అక్కడ ఈ కుటుంబశ్రీ మోడల్ చెప్పడానికి ఉగాండా అంత ఒక కంట్రీలో ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసినాం, ఆఫ్రికన్ కంట్రీ. వీళ్ళు కేరళలో వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఈ రూరల్ ఉమెన్ దే అగ్రిగేటింగ్ ఒక 20-30 ఉమెన్ ఒక్కొక్క యాక్టివిటీ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ప్రొడక్షన్ చేయడానికి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. అది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి మీకు యూస్ఫుల్, అది నేను చెప్తాను. ఎవరన్నా ఇంట్లో కల్టివేషన్ చేయడానికి పీపుల్ లేదు, వీళ్ళు ఆ ల్యాండ్ తీసుకుంటారు, లేడీస్ చేసి అది కల్టివేట్ చేస్తారు. ల్యాండ్ ఓనర్కి కావాల్సిన రెంట్ అని చేస్తారు, వీళ్ళు ప్రాఫిట్ చేసుకుంటారు. ఇది టెర్రస్ గార్డెనింగ్. ఇది కోకోనట్. అక్కడ కోకోనట్ చూడండి, ఒక్కొక్క యాక్టివిటీకి ఒక్కొక్క యూనిఫామ్ ఉంది. వాళ్ళు దేర్ ఆల్ ట్రైన్డ్. ఇది కోకోనట్ బై ప్రోడక్ట్స్ చేస్తున్నారు, ఇది వర్మీ కంపోస్టింగ్ చేస్తున్నారు, పికల్ మేకింగ్, నీట్లీ ప్యాక్. మన దగ్గర ఈ ఆంధ్ర తెలంగాణ పిక్కల్ అంటే చాలా ఫేమస్. సో ప్యాకింగ్ ఉండాలి, హైజీనిక్ ప్రొడక్షన్ ఉండాలి, అప్పుడే మార్కెట్ డిమాండ్ ఉంటుంది. సో ఇవందో ఎంత టేస్టీ ఉంటేనో ఆ హైజీను మంచి ప్యాకింగ్ లేకుంటే ఎవరు అక్సెప్ట్ చేయరు. సో ఇవన్నీ కిచెన్ రన్ చేస్తున్నారు. బస్సు డ్రైవింగ్, కండక్టరు, డ్రైవరు అందరూ లేడీసే. అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళు రూరల్ సర్వీసు వాళ్ళే చూసుకుంటున్నారు. కేటరింగ్, ఏమైనా ఫంక్షన్ అయితే వాళ్ళు ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ వాళ్ళు వచ్చి కేటరింగ్ సర్వీసు ఇస్తారు. కన్స్ట్రక్షన్ ఇది ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తారు, వాళ్ళకి పర్ డే 750,000 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు. కొంచెం హార్డ్ వర్క్ కదా, బట్ వీళ్ళందరూ ట్రైనింగ్ అక్కడ ఎట్లా మేసన్ వర్క్ చేయాలా ఇక్కడ అన్ని ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. డే కేర్ సెంటర్ చూసుకుంటున్నారు. హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ బోత్ ఆర్ వర్కింగ్ అంతా అనుకోండి, ఎవరో చూసుకోవాలా, వాళ్ళకి ఇంట్లో ఉంటారు, వాళ్ళు దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ చిల్డ్రన్, ఛార్జ్ చేస్తారు. ఫ్లెక్సీ ప్రింటింగ్, ఫ్లోర్ మిల్లు, హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, వర్కింగ్ ఉమెన్ హాస్టల్ చూసుకుంటున్నారు. హౌస్ కీపింగ్, లుక్ అట్ యూనిఫామ్, దేర్ ఆల్ వెరీ వెల్ ట్రైన్డ్. ఈ కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్లా వాళ్ళు అంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్కి హౌస్ కీపింగ్ సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. ఐరనింగ్ యూనిట్, ఐటీ యూనిట్, దే ఆర్ ఆల్ ప్రొవైడింగ్ ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్ ఆల్సో రూరల్ ఏరియాలో. మినరల్ వాటర్ ప్రొడక్షన్, దే ఆర్ రన్నింగ్ రెస్టారెంట్స్, నాప్కిన్ ప్రొడక్షన్, న్యూట్రిమిక్స్, అంగన్వాడీకి కావాల్సిన న్యూట్రిమిక్స్, పెయింటింగ్ టీము, దే ఆర్ ఆల్ ట్రైన్డ్ ఇన్ పెయింటింగ్, పేపర్ ప్లేట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ గ్రూప్. వాళ్ళు ఈ బ్యాండ్ ట్రైనింగ్ అయింది వాళ్ళకి ఫంక్షన్స్కి. ట్యాక్సీ ఓనర్స్, క్లాత్ బ్యాగ్స్, వీవింగ్, హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, డ్రామా ట్రూప్స్, హాలో బ్రిక్స్, కన్స్ట్రక్షన్ కావాల్సిన హాలో బ్రిక్స్ చేస్తారు. కేటరింగ్ యూనిట్స్,
చూడండి ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్. మనము రూరల్ విమెన్ ఇంట్లో మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ అఫ్ కోర్స్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఉంటాయి. కిచెన్, చిల్డ్రన్ చూసుకోవాలా, అగ్రికల్చర్ వర్క్. బట్ 365 డేస్ ఉండదు. ఎట్లా అంటే వాళ్ళకి ఈ సాంత్వనంలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది. వాళ్ళు బీపీ ఎట్లా చెక్ చేయాలా, బ్లడ్ శాంపుల్ ఎట్లా కలెక్ట్ చేయాలా, ఎట్లా వేరే శాంపుల్ ఎట్లా కలెక్ట్ చేయాలా, టెస్ట్ ఎట్లా చేసి వాళ్ళకి రిజల్ట్ ఇవ్వాలా అంట. వాళ్ళే ఇంటికి పోయి ఏజ్డ్ పీపుల్కి సర్వీస్ ఇస్తారు. సో వీళ్ళకి జాబ్ దొరికినలాగా ఆ ఏజ్డ్ పీపుల్కి ఇంట్లోనే ఈ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ దొరికినలాగా. అర్బన్ ఏరియాలో దే ఆర్ రన్నింగ్ ఫిట్నెస్ సెంటర్స్, స్ట్రీట్ డాగ్ క్యాచింగ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మీన్ సమ్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీస్. సో ఇది అగ్రి బిజినెస్ అన్నది ఒక పెద్ద టాపిక్. మనది 2 years పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామే నడుస్తుంది ఇక్కడ అగ్రి బిజినెస్ గురించి. అది 1 hourలో మీకు జస్ట్ హైలైట్ చెప్పాలా, మోటివేట్ చేయాలా యంగ్ పీపుల్కి. మీరు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని నియర్ బై కృషి విజ్ఞాన్ కేంద్ర పోండి, కేవీకే కృషి విజ్ఞాన్ కేంద్ర. షార్ట్ టర్మ్ ట్రైనింగ్ తీసుకోండి. దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ సమ్ బిజినెస్. ఇప్పుడు చాలా లోన్స్, సబ్సిడీ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి. అది దొరుకుతాయో లేదో, బట్ మీరు అగ్రి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే మీరు ప్రాఫిట్ చేయొచ్చు. అగ్రికల్చర్కి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. మీరు విలేజ్ నుంచినే ఇక సిటీకి పోయి ఒక చిన్న జాబ్ డిపెండ్ అయ్యి యూ విల్ నాట్ బి హ్యాపీ. బట్ విలేజ్లో సేమ్ జనరేట్ చేస్తే ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు share. Sir, thank you very much, sir, for enlightening our students, sir. Botany Srinivas, sir, are you on the line, sir? Yes, madam. Sir, okay, sir. Sir, I asked the students if they have any doubts, they can clarify from you, sir. Oh yes. Okay, sir. Okay, doctor. No problem. స్టూడెంట్స్ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చమ్మా. ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు కదా, అగ్రికల్చరల్ ప్రోడక్ట్స్ చేయకుండా మీరు ఓన్లీ బిజినెస్, అగ్రికల్చరల్ ప్రోడక్ట్స్ తో మీరే బిజినెస్ ఎలా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అనేది సార్ కొన్ని పాయింట్స్ హైలైట్ చేశారు. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సార్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు మీరు. మీకు డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ సో దట్ అన్మ్యూట్ చేయడానికి అవుతుంది మిమ్మల్ని. హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయండమ్మా, సార్ అన్మ్యూట్ చేస్తారు. మేడం ఒకటి, మేడం పిల్లల తరపున అనుకోండి సార్ ఇప్పుడు చాలా మేడం వినపడుతుందా? సార్ వినిపిస్తుంది, అడగండి సార్. సార్ చంద్రశేఖర్ సార్, ఇప్పుడు మీరు చాలా రకాలుగా మనము ఏ విధంగా చెప్పారు కదా సార్, అయితే అక్కడ మనం పర్టికులర్ ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలంటే మా పిల్లలు ఎవరిని సంప్రదించాలి? లోకల్లో కృషి విజ్ఞాన్ కేంద్ర అంతా ఉంటది. మీరు జడ్చర్ల ఏ డిస్టిక్ వస్తుంది? జడ్చర్ల డిస్టిక్ మహబూబ్ నగర్ సార్. మహబూబ్ నగర్ సార్. మహబూబ్ నగర్ లా మీకు కృషి విజ్ఞాన్ కేంద్ర ఉంటది, కేవీకే కృషి విజ్ఞాన్ కేంద్ర. అక్కడ పోతే ఇది కావాల్సిన ట్రైనింగ్ అన్ని వాళ్ళు ఇస్తారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. కిసాన్ కాల్ సెంటర్ అంతా ఒక హెల్ప్ లైన్ ఉంది. మీరు 1800 నంబర్ నోట్ చేసుకోవచ్చు. 1800 180 155 180 180 1551. ఈ నంబర్కి మీరు ఫోన్ చేస్తే అగ్రికల్చర్ గురించి మీకు ఏమన్నా క్లారిఫికేషన్ కావాలంటే వాళ్ళు ఇస్తారు. ఇది హెల్ప్ లైన్ పేరు కిసాన్ కాల్ సెంటర్, కేసీసీ కిసాన్ కాల్ సెంటర్. ఓకే సార్. ఇంకా ఎవరైనా డౌట్స్ అడగొచ్చు సార్, లెక్చరర్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు సార్. ఎందుకంటే మనం స్టూడెంట్స్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తే
కనీసం ఈ కాల్ సెంటర్ నంబర్ కానీ లేదా కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం గురించి కానీ కొంత చెప్పినట్టయితే వాళ్ళు కూడా ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. పర్ఫెక్ట్. వీళ్ళు కాల్ చేసి డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడగొచ్చు. కృషి విజ్ఞాన కేంద్ర కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తారు. ఎవరైనా కాంటాక్ట్ చేయాలంతా గైడ్ చేస్తారు. ఈ నంబర్కి కాల్ చేస్తే చాలు. సార్ అడ్వైస్ చేశారా స్టూడెంట్స్? మేడం shall I proceed? ఎస్ సార్. హలో సార్ వినిపిస్తుందా సార్? శ్రీనివాస్ సార్. వినిపిస్తుంది మేడం. Now I request our EDP sir member Srinivas sir to propose vote of thanks to Chandrasekhar sir. ప్రిన్సిపల్ మేడము చిన్నమ్మ గారు మరియు ఈడిపి కోఆర్డినేటర్ మంజుల మేడము, మెంబర్ వెంకటేశ్వర్లు గారు, మరియు ఈరోజు మన ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీ రిసోర్స్ పర్సన్ చంద్రశేఖర్ సార్ గారు. మా కళాశాలలో దాదాపుగా 95% విద్యార్థులు వ్యవసాయ కుటుంబాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు. వారికి ఈరోజు మీరు వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ద్వారా ఏ విధంగా వ్యాపారం చేయవచ్చు అనే విషయం గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. ఈ ప్రోగ్రాము మా విద్యార్థులకు చాలా ఉపయోగపడిందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. ఫార్మింగ్ ఈజ్ ఆల్సో డిగ్నిఫైడ్ జాబ్ అని వచ్చిన రోజు చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈ వ్యవసాయం వైపు వెళ్తారు. ఈ మధ్య కాలంలో బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు, ఐటీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా వ్యవసాయం వైపు వెళ్తున్నారు. సో వ్యవసాయం ద్వారా కూడా మంచి లాభాలు ఆర్జించవచ్చు అనేది విద్యార్థులలో కలిగినప్పుడు, తర్వాత చదువుకున్న వాళ్ళు కలిగినప్పుడు ఆ వ్యవసాయ రంగం వైపుకు వెళ్తారు. సో ఈరోజు సాంప్రదాయ విధానాల ద్వారా కాకుండా ఆధునిక పద్ధతుల ద్వారా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను పెంచి, పెంచడమే కాకుండా ఆ ఉత్పత్తుల ద్వారా ఏ విధంగా వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు అనేది ఈరోజు చంద్రశేఖర్ సార్ మా విద్యార్థులకు చాలా చక్కగా వివరించారు. సో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. మీరు మా విద్యార్థులకు ఇటువంటి సదవకాశాన్ని కల్పించినందుకు మా కళాశాల తరఫున మరొకసారి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Sir, Okay, madam. So thank you very much, sir. And on behalf of the EDP cell, I thank this online program coordinator Vijay Kumar sir and Nandikishore sir for taking whole risk in organizing this Zoom program, sir. Thank you very much, sir. And I thank Principal Madam for giving us total support in conducting this program, sir. Thank you everyone, and I especially thank Chandrasekhar sir because you accepted our proposal only on one request, sir. Thank you very much, sir. Thank you all. Madam, shall I end the meeting? Yes, sir. Yes, sir. Okay, madam. Thank you, sir. Thank you very much. The meeting is concluded. Thank you, everyone.